जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किसी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लगिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और शेष में आपण मैंने कमेंट माध्यम जाना भूलें आपण मैंने क्यों जिलू आम वीडियो को देखुंत। चलतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपर। राज्य में पुणी वर्षा को नहीं बड़ खबर। बर्तमान ओडिशा उपरे एक ट्रफ लाइन सक्रिय रही जहाँ प्रभाव में आसंता 24 घंटा जाए राज्य में कालबैशाखी वर्षार संभावना रही। 11 जिला को प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना नहीं जारी होती येलो अलर्ट। से सब जिलागुड़िक है केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर। सेपटे आज यार प्रभाव ओडिशा उपरे खूब कम पड़ो। उपरे मुआ हेब पारद। पश्चिम ओडिशार तापमात्रा 40 डिग्री छुईपे। 11 ରୁ 16 तारिख पर्यंत समस्त उपकूल जिला और पार्श्ववर्ती अंचल में गरम गुड़गुड़ी होबार संभावना थिबारु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर ग्रीष्म प्रभाव नहीं जारी होती येलो अलर्ट। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल छात्र छात्री मानक आसला बड़ खुशी खबर। आसंता एप्रिल 27 तारिख सुधा सबु स्कूल छात्र छात्री मानक पोशाक बंटन हेब। एने एसओपी जारी होता सूचना देते गणशिक्षा मंत्री। मंत्री कहते खरा छुट्टी भितर समस्त छात्र छात्री को ड्रेस जगाई दिज्व। 12 तारिख सुधा एजेन्सी चयन कराई बंटन आरंभ कर जो मैंने पूर्वर कार्यदेश पाई ना जदि किसी अभियोग रही है तेज से ना काटी दिज्व। जो मानकर ना किसी प्रकार अभियोग नहीं सेमानकु एही पोशाक बंटन दायित्व दिज्व। किंतु केबे स्कूल छुट्टी हेब से नहीं किसी निष्पत्ति नि जाय नहीं। खरा को देखि ठीक समय निष्पत्ति नि जाय बोले गणशिक्षा मंत्री सूचना दैछन्ति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एही दुई सहर रे हेब नाही विद्युत काट। भुवनेश्वर और कटक रे आउ अघोषित विद्युत काट हेब नाही बोली मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंति। अघोषित विद्युत काट हेले जेल छिबाकु पड़ियो बोली मुख्यमंत्री सूचना दैछन्ति। मुख्यमंत्री कहिसेंति एही दुई सहरवासी को निरवच्छिन्न तथा गुणात्मक विद्युत सेवा जगाई देबा पई बालिअंतठारे 616 रु अधिक कोटी टंका व्यय निर्मित अत्याधुनिक ग्रिड सबस्टेशनरी गुड़िक लोकार्पण कर बालिअंता, सत्यनगर, नयापल्ली और एससीबी मेडिकल ठारे स्थापित यह प्रकल्प गुड़िक ट्विन सिटीर प्राय 33 लाख उपभोक्ता को विद्युत समस्या मुक्ति देव। बहु वर्ष धरी आईनगत और वैषयिक समस्या छंदी हो पड़ रही यह प्रकल्प गुड़िक आम सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति बल मात्र एक वर्ष मध्य सफलतार सह संपूर्ण कर मुख्यमंत्री सूचना देते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। महिला मानक मिल मासिक 3000 टंका बस रे मागणा यात्रा सुविधा घोषणा कला बीजेपी। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। महिला मानक प्रति मास 1 ରୁ 5 तारिख मध्य लक्ष्मी भंडार योजनार हिताधिकारी मानक बैंक अकाउंट रे 3000 टंकार सीधासलख स्थानांतरण कर समस्त सरकारी कर्मचारी एवं वेतनभोगी व्यक्तिविशेषों महंगा भत्ता डीए सुनिश्चित कर 45 दिन मध्य राज्य में समस्त भारत सरकार योजना अर्थात सप्तम वेतन कमिशन सुपारिश और आयुष्मान भारत समेत अन्य सब योजना गुड़िक लागू कर समान नागरिक संहिता यूसीसी 6 मास मध्य लागू कर गर्भवती महिला को 6टी पुष्टिकर किट सहित 21,000 आर्थिक सहायता प्रदान कर योजना रही। यह सहित राज्य परिचालित बस रे समस्त महिला मागणा यात्रा सुविधा कार्यकारी कर प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन राज्य सरकार अतिरिक्त 3000 टंका प्रदान कर जहाद्वारा चाषी मानक मोट वार्षिक 9000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कर। शुक्रवार पश्चिमबंग गस्तर थिबा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विधानसभा निर्वाचन पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संकल्प पत्र प्रकाश करने समय यह घोषणा करथिले। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसिला नुआ घोषणा पीएम किसान योजना पाउथिले मिलिबनी एई सब सरकारी सुविधा। जदि आपण जने प्रधानमंत्री किसान हिताधिकारी तेबे आपण सीधासलख अन्य सरकारी पेंशन योजनार लाभ एकाकालीन पाई परिबे नाही। सरकार नियम हेउची समान व्यक्ति को 2टी भिन्न सामाजिक सुरक्षा नेट्रु लाभ दि जाई नाही। जदि जने चाषी पूर्वर एक अनुष्ठानिक क्षेत्र किंबा ईपीएफओ भली योजना रे पंजीकृत होइछन्ति तेबे सेमानकु प्रधानमंत्री किसान तालिका बाद दिया जाई पारे। आयकर देउथुवा चाषी माने पेंशन एवं सम्मान निधि लाभ पाई परिबे नाही। तेणु पंजीकरण समय आपण पेंशन विषय सठिक सूचना प्रदान करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रायतः देखा देछि प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन पंजीकृत चाषी मैंने राज्य सरकार द्वारा परिचालित किसी स्वतंत्र बीपीएल वर्ग योजना बाद पड़ती। जदि आप सम्मान निधि पाँच तेबे आपण जड़े सक्रिय भूमि मालिक चाषी तेणु भूमिहीन श्रमिकों स्वतंत्र नगद लाभ योजन आपण नाम अंतर्भुक्त हेब नाही।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2000 କିସ୍ତି ପାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ନଗଦ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଗଦ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 3400 କୋଟିରେ ତିଆରି ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ ବିଜୁଳି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି 3400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ରୂପରେଖା ବଦଳିଯିବ। 2031-32 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ବ୍ଲକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ଭିଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ A, B ଏବଂ C ଶ୍ରେଣୀରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଉଭୟ ବସ୍ ଚାଲିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। 626 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ବତଗିରି ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ହାଡ଼ୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଫସିଯିବ ଟଙ୍କା। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ RBI ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ RBI 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କାରବାର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି, ତେବେ କାରବାର ଉପରେ 1 ଘଣ୍ଟାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣ୍ଠି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡରେ ରହିବ। ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ କାରବାର ବାତିଲ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ ଟଙ୍କା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋକିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତୈଳ ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା, ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଦେଖି ଇରାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଫେବୃଆରୀ 28 ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ଜନିତ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା, ସେହି ଜଳପଥ ଏବେ ପୁଣି ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଣ କରିଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଣ କରିଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ପରିବହନ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଭାରତ, ଚାଇନା ଏବଂ ଜାପାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ 30% କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଆସିଥାଏ। କ୍ୟାପଲର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଜଳଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। US କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ମୂଲ୍ୟରେ 6.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 5ଟି ବିଭାଗରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 3400 କୋଟିର ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ପାରିତ ହୋଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। 2027ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ କରିବେ। 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରି 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଜଣାଇବେ। ସେପରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ ଏବଂ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଜାରକୁ ଆସିଲା ସୋଲାର ଏସି। ଏଣିକି ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି ସୋଲାର ଏସି। ସାଧାରଣତଃ 1 ଟନ୍ର ଏସି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5ରୁ 2 କିଲୋୱାଟ୍ର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ କିରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ସେହି କିରଣ ଏବେ ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସି ଦିନ ତମାମ ମାଗଣାରେ ଚଳାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2024ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା। PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ଘର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର 40%ରୁ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ଆଉ ଆରାମ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏସି ଚଳାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ୟାନେଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ବଳକା ବିଜୁଳି ସରକାରୀ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଚାଲିଯିବ।
ବଦଳରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏବେ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜୁଳି ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି କାମ କରିନଥିଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଲ୍ପିଜି ବୁକିଂ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ସମ୍ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କିମ୍ବା ଇକ୍ୟୁସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୟୁସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଲେଖିଲେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍। ଏଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦିଆଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ କିମ୍ବା ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଯିବ। ଏନେଇ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ଟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିଛି ଲୋକ ଅଭଦ୍ର ମାନସିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମେ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ମେ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। 5 ମେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା 16 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୋଟ 50ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 30ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ୱେବସାଇଟ୍ ssbodisha.ac.in କୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପଟେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୋଭିଡ୍-19 ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂତନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସାରିଲାଣି, ଯାହାକୁ BA.2.3 ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିକାଡା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବେ 23ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭେରିଏଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭେରିଏଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାରାଦିନ ଏପରି ପଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।